वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जीवन साखियां संत बाबा दर्शन सिंह जी कुली वाले आदमपुर विखे जाते। इसे तरह बाबा जी एक बार कुत्ते लैके पठानकोट विखे गए। बाबा जी दे नाल ते साथी भी सन। उत्थे माधोपुर हैड ते रावी दरिया विच गां रुड़दी जा रही सी। कोई भी गां नूं कड्ढण दा यतन नहीं कर रहा सी, क्योंकि उत्थे दरिया विच पाड़ पैंदा सी ते पैर दरिया विच नहीं लगदे सन। कोई भी सज्जन गां नूं बचाउण लई अगे ना होया तां बाबा जी फिर अपने तीन साथियां नाल बांस अते रस्से लैके दरिया विच कूद पए। बाबा जी होरां ने बांस नाल रस्से बन के गां नूं मोढियां उत्ते चुक लिया। जिवें ही गां नूं मोढियां उत्ते चुक के पानी विच खड़े होए, बाबा जी होरां दे पैरां थल्ले जमीन आ गई। ये गैबी कौतक इन्हां बचना राख लेहु प्रभ करनहार, जी जंत कर दया ताही प्रताप कृष्णा सी। इतने समय में फौज वाले भी बेड़ी अते रस्से लैके पहुंच गए। वो बेड़ी लैके दरिया विच आए ते सारा प्रबंध करके उन्होंने बाबा जी होरां नूं रस्से नाल दरिया विचों खिंचिया। बाबा जी होरां ने भी गां नूं अपने मोढियां उत्ते चुकी रखिया। बाबा जी दसदे सन कि जिवें ही फौज वाले साडे लागे पहुंचे, साडे पैरां थल्लियों जमीन खिसक गई। सानूं भी सारियां नूं गोते आए ते गां नूं भी गोते आए, पर असीं गां नूं मोढियां तों डिगण नहीं दित्ता। फौज वालियां ने रस्से बन के फिर सानू ते गां नूं दरिया विचों कढिया। ये भी बड़ा गैबी कौतक वापरिया सी। मुराले डेरे विखे दर्शन कर ढुआई करन लई बाबा जी पाकिस्तान के पिंडां विच भी जांदे हुंदे सन। शेखूपुरा, लाहौर, गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट आदि स्थानां ते बाबा जी जाते रहते सन। पिंड चक्कियां ते पिंडी दास का नाम बाबा जी आप भी दसते होंदे सन, जिथे दाणियां की ढुआई करन लई जांदे होंदे सन। इन्हां पिंडां विच ज़्यादातर लुबाना बरादरी दे वीर रहिंदे सन। इन्हां वीरां दी बाबा प्रेम सिंह जी मराले वालियां उपर बड़ी आस्था सी। बाबा जी ने भी इत्थे ही बाबा प्रेम सिंह जी दे दर्शन कीते सन। फिर मुराले डेरे विखे भी बहुत आउण लग पे सन। बाबा प्रेम सिंह जी मराले वालियां दा जन्म पिंड घोड़ी दुन्ना पाकिस्तान विखे बाबा बसावा सिंह ते माता निहाल कौर जी दे गृह विखे होया सी। बाबा जी दी गुरबाणी नाल बहुत लगन सी ते बचपन विच ही बाबा जी बाबा बिशन सिंह जी मराले वाले महापुरखां दे कोल आके रहन लग पे सन। क्यों वचन भी है आया सफल काहू को गणिया, जास रसन हर हर जस भणिया, आए बस साधु कै संगे, अन दिन नाम ते आवह रंगे। बाबा बिशन सिंह जी ने ही बाबा प्रेम सिंह जी को गुरबाणी संख्या करवाई सी ते कीर्तन सिखण लई अमृतसर साहिब भेजिया सी। बाबा बिशन सिंह जी सचखंड चले जाण तो बाद मुराले डेरे की सेवा बाबा प्रेम सिंह जी नूं सौंप गए सन। तख्त बह तख्त के लायक, पंच समाए गुरमत पायक। मुराला संप्रदाय विखे बहुत महात्मा पुरुष रहिंदे सन। बाबा सुंदर सिंह जी पिंडरा वाले, बाबा भाग सिंह जी ठठे डिब्बे वाले,
ਸੰਤ ਪ੍ਰੋਹਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਰਾਲੇ ਡੇਰੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਟਾ ਪੀਸਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਟਾ ਪਿਸਦਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵ, ਆਪੇ ਆਪ ਵਰਤੈ ਸੁਆਮੀ, ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ। ਤਥਾ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਹਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ, ਕਾਰਜ ਸੁਹਾਵਾ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਮਰਾਲੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕੌਤਕ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹਸਤੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਵੋ, ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਰਾਮ ਆਸਰਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸਾਧੂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਜੋਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਗਰ ਲੱਕੜਵਾਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਇਸੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਖੋਤੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਐਸਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਆਸਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਘਟਨਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤੂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੇ ਖੂਹ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ। ਥੋੜੇ ਹੀ ਕਦਮ ਤੁਰੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ
दो गुलाब दे फुल्लां उत्ते पई। बाबा जी नूं वो फुੱਲ बड़े प्यारे लगे। महापुरखां दी घोरे की रजा सी कि उन्हां ने वो फुੱਲ तोड़ लए। फुੱਲ तोड़ के बाबा जी अजे 2-4 कदम ही तुरे सन कि जट ने बाबा जी नूं देख लिया कि वो भी उत्थे आ गया। उसने बाबा जी नूं बड़े सख्त शब्द बोले, 2-4 डांगा भी बाबा जी ने मारिया ते फिर बड़ी सख्ती नाल कहता कि साधा ये फुੱਲ तू वापस इस पौधे नाल ला। बाबा राम आसरा जी ने उस जट कोलों बड़ी निमरता नाल माफी मंगी, पर वो जट नहीं मन्निया। कहण लगा कि साधा तू मेरे खेत विचों ये फुੱਲ तोड़े किवें हन, ते तैनूं वापस लाउणे ही पैणे आ। बाबा जी ने फिर बड़ी निमरता नाल बेनती की कि भाई सानूं माफी दे दे, पर मैं ये फुੱਲ किवें टाणी नाल लगा देवां ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਵੀ ਅੜੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਰ ਜੱਟ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਧਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਟਾਣੀ ਨਾਲ ਲਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜਦ ਅੜੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਟਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਟਾਣੀ ਵੱਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੱਟ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹਠੀ ਦੇਖ ਕੇ बाबा राम आसरा जी के मुख चों सुभावक ही वचन निकल गए, तू दल्ले दा दल्ला रहेगा दल्ले दा दल्ला। ये वचन सुन के उस जट नूं भी बहुत पछतावा होया। बाबा राम आसरा जी इस तो बाद संसू नंगल नूं छड्ड गए ते लाहौर चले गए ते उतों फिर मुल्तान चले गए। इसे स्थान से ही बाबा राम आसरा जी ने पंज भूतक शरीर का त्याग किया। पाकिस्तान बनन तो पहला बाबा जी कुल्ली वाले 12-13 साल बाबा राम आसरा जी की बरसी उत्ते भी हाजरी भरते रहे। समय नाल बाबा राम आसरा जी के बचन भी सत स्वरूप वरते। फिर समय नाल विआउत बनी ते बाबा जी कुल्ली वालियां ने ही इस परिवार की भुल बख्शाई, जिसका जिक्र अगलेरे भाग में आवेगा। भाई रणधीर सिंह जी के दर्शन मुल्तान विखे भी बाबा जी किरत करन लई आउंदे हुंदे सन। इत्थे ही बाबा जी नूं पता लगा कि भाई रणधीर सिंह जी अखंड कीर्तनी नूं अंग्रेज सरकार ने मुल्तान जेल विच कैद कीता होया है। बाबा जी दे हिरदे अंदर भाई साहब जी दे दर्शन करन दी विचार बनी। बाबा जी ने मुल्तान जेल विखे ही भाई रणधीर सिंह जी के दर्शन किए। तकरीबन 1 हफ्ता बाबा जी मुल्तान विखे रहे सन। रोजाना भाई रणधीर सिंह के दर्शन करते सन। संत प्यारे सच्चा तारे वड भागी दर्शन पावनिया। भाई रणधीर सिंह जी खालसा सिख जगत विच बड़ी पूजनीक ते सत्कारयोग हस्ती सन। सिखां दे हक्कां लई भाई साहब जी ने गदर अंदोलन समय अंग्रेज़ां दे खिलाफ आवाज़ उठाई सी ते अंग्रेज़ां ने भाई साहब जी नूं उम्र कैद की सज़ा सुना दित्ती सी। बाबा जी वचन करते सन कि भाई रणधीर सिंह जी बड़े जुड़े हुए पूरन महापुरख सन। वो किसी निगुरे दे हाथ का भोजन नहीं सकते सन। जेल विच भी भाई साहब दरोगा नूं कहते कि असी अपना लंगर आप तैयार करांगे, पर किसी ने गुरे दे हाथ दा नहीं छकांगे। दरोगा रोब नाल कहता, मेरे अगे अज ताईं कोई बोलिया नहीं, तूं ये हिम्मत किवें कीती? तैनूं मैं इत्थे कोई लंगर नहीं पकाउण देना, जो बनदा है उही खाना पैना। भाई साहब भी दरोगा नूं कहण लगे, तू भी अपनी कोशिश करके देख लै, पर असी जे भोजन छकांगे तो अपना बनाया ही छकांगे, किसी निगुरे दे हाथ का भोजन असी नहीं छकना।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਵਾਕ ਵੀ ਹੈ, ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਡਰ ਡਰੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲਾਗੈ, ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਭਾਗੈ। ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰ ਸਭ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਰ ਕਰੀ, ਜਿਸ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਹਰੀ। ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨ ਤਿਨ ਭੋਜਨ ਚੂਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਮਿਲਣ ਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਰ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਮਹੰਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮਹੰਤ ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮਾਲਾ ਧਨੂਪੁਰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹੰਤ ਜੀ ਇਤਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੋਣੀ, ਮਹੰਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਨਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਝਾੜੂ ਫੇਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਕੋਲ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਵਈਏ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਮਾਨਾ ਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਜਣ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਲਵ ਕੁਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਗਲਤ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕ ਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਿਉਂ ਬਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਸ਼ਿਦਰ ਅਟਕਲ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਦੁਰਮਤ ਵਸ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਮੁਕਤ ਅਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਗਲਾ ਵਰਤ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁਗਨੂ ਚਮਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਖਿਣ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਹੀ ਖਿਣ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ
ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਪਲ ਭਰ ਦੀ ਹੀ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਨ ਮੈਂ ਰੁਲਦਾ ਖਾਕੂ ਨਾਲ। ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਲਵ ਖੁਸ਼ੀ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 4 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਉੱਚੀ ਤੇ ਮਿਠਾਸ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 400 ਰੁਪਏ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 1 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਇਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਨਾ ਲਈ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਝ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਨਫਸੀਲ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪਿया से मस्त पाए है टूटे बंधन पाहे, ज्योति ज्योत समानी भीतर ता छोड़े माया के लाहे। उस फकीर का भी फिर बाबा जी दे नाल बहुत प्रेम बन गया ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਘੋਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। चिट्टी चादर विछा के ऊपर नोटा का ढेर लगा दिता कि सारे पहलवान रज के माया लैन ते खुश हो। पर माया देख के तो पहलवान ऐसे टुट के पए कि माया तो सारी लै ही गए, चादर भी सारी लीरो लीर कर छड़ी। पहलवाना का यह हशर देख के उस दिन तू फिर घोला कराउण दा त्याग कर दिता कि इन्हां लोकां नूं जिन्नी मर्जी माया दे देवो, इन्हां दा राज कदे नहीं हो सकता। इन्हां दा इहो हाल रहना कि सैस खट्टे लग को उठता वे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनेक भोग बिख्या के करे, तृप्तावे कप कप मरे। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ फिरते सब काजै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।